completion of the lecture, not very important for examination. One of the content of the infratemporal fossa is the maxillary artery, and pterygopalatine fossa, one of the important content is the maxillary nerve. There are two fossa. I have already superficially infratemporal fossa. If you go through a fissure, pterygomaxillary fissure, you enter another fossa known as the pterygopalatine fossa. That will be, so first is what are the contents of the infratemporal fossa? I have already told you. The muscles, lateral pterygoid, medial pterygoid, the insertion of the temporalis muscle, the vessels, the maxillary artery and pterygoid venous plexus, nerve is the mandibular nerve and the otic ganglion. To complete the contents of the infratemporal fossa, that is the maxillary artery. Not, I have already told you, for examination, it is not very important, but you have to know, because the branches come time and again with the context of the other subjects, other relations. So, we know here at the upper border of the thyroid cartilage, the common carotid artery divides into internal carotid and external carotid arteries. The external carotid artery ascends and enters the parotid gland, and within the parotid gland, it divides into two terminal branches. One is the superficial temporal, another is the maxillary. So, maxillary artery is a branch of the external carotid artery, terminal branch of the external carotid artery. Other terminal branch is the superficial temporal artery, which accompanies the auriculotemporal nerve, right? This maxillary artery, look here, this is the superficial temporal artery and this is the maxillary artery. This maxillary artery comes after division, after origin, it comes into the infratemporal fossa. In the infratemporal fossa. And here is one important muscle is there in the infratemporal fossa. I have already told you that is, and I am also giving the relations because it is very important for short note. That is the lateral pterygoid. Lateral pterygoid. Lateral pterygoid has got two heads of origin. It is the infratemporal surface of the sphenoid bone. It is the lateral pterygoid plate, right? And just behind it, that is the mandible. So, lateral pterygoid has got two heads of origin. Upper head arises from the infratemporal surface. It is the upper head. And lower head arises from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. Lateral surface of the lateral pterygoid plate, a part of the sphenoid bone. Then it proceeds and inserted into the neck of the mandible, capsule, and there also to the articular disc. So, this is the upper head and this is the lower head. This is the upper head, this is the lower head. Upper head takes origin from the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid, and lower head arises from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. And there is a gap in between these two. Between the upper head and lower head, there is a gap. Right? Now, the maxillary artery takes origin and comes into the infratemporal fossa. This is the maxillary artery. Then it crosses
the lower border of the lower head then passes in front of or superficial, it is the maxillary artery. Passes superficial to the lateral pterygoid plate. Then it passes through the gap in between the upper head and the lower head. And ultimately, through the pterygomaxillary fissure, it enters the pterygopalatine fossa. So, it takes origin from the external carotid artery. Other branch is the superficial temporal. Takes origin passing in anteriorly, then crosses the lower border of the lower head of the lateral pterygoid, then passes in front of the or superficial or on the lateral pterygoid, then goes deeper in between the two heads of the lateral pterygoid, and ultimately through the pterygomaxillary fissure, it enters the pterygopalatine fossa. So customarily, we divide the maxillary artery into three parts. এইটুকুনি important তোমাদের জন্য যে what are the different parts of the maxillary artery? Sir, first part, second part, third part. First part কোথায়? From origin to the lower head of the lower border of the lower head of the lateral pterygoid. It is the first part. Second part, the part superficial to the from the upper to the upper border to lower border to the upper border of the lower head of the lateral pterygoid. That means that part passes on the lateral pterygoid plate, and beyond that, when it passes through the two heads and goes deep, it is the third part. So this is the third part. First part, second part, third part. Sometimes this maxillary artery passes deep to the lateral pterygoid. আমি এখানে দেখিয়েছি যে passes in front of the superficial to the lateral pterygoid. Sometimes it passes deep to the lateral pterygoid. Then the second part that pass between the deep to the lateral pterygoid will be the second part. আর বেশি ইম্পর্টেন্ট নেই, ব্রাঞ্চেস হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট থেকে কটা, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, তাদের মধ্যে একটা ফার্স্ট পার্ট থেকে একটা আর্টারি তোমাদের পড়তে হবে। ফার্স্ট পার্ট থেকে কি হয়? ড্যামাই, ডিপ অরিকুলার আর্টারি, অ্যান্টিরিয়র টিম্প্যানিক আর্টারি, মিডিল মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি, এক্সেসরি মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি আর ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার আর্টারি। শেষ। তার মধ্যে একটাই পড়তে হবে, কালকে বলে দিয়েছি, মিডিল মেনিঞ্জিয়াল আর্টারি। So, it is the deep auricular artery, anterior tympanic artery. Deep auricular artery supplies the auricle and the external acoustic meatus. Anterior tympanic artery, which supply the tympanic membrane. Then the most important, it is the middle meningeal artery. It ascends up, passing behind the mandibular nerve and the otic ganglion. কালকে বলেছিলাম। Then it enters the cranium through কোথা দিয়ে ঢোকে? Foramen spinosum, along with meningeal branch of the mandibular nerve, nervus spinosus. Then it enters the cranium, passing in the middle cranial fossa, closely applied to the bone. Then it divides into two branches, anterior and posterior. Anterior branch passing in front of, just deep to the pterion. Then divides into number of branches. Posterior branch passing posteriorly and divides into number of branches. Clinical importance, as it closely applied to the bone, this middle meningeal artery. So, along with the vein, middle meningeal vein, it gives impression to the bone. তোমরা দেখেছো প্যারাইটাল বোনে ইমপ্রেশন রয়েছে, মনে পড়ছে কি? প্যারাইটাল বোন
এই প্যারাইটাল বোনে এই রকম ইমপ্রেশন রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে মিডিল মেনিনজিয়াল ভেসেলসের। ভেসেল কেন বলছি, অ্যাকচুয়ালি বোনসের, এটা যদি বোনস হয়, এটা ধরো বোনস, প্যারাইটাল বোন, প্রথমে বোনসের পরে থাকে মিডিল মেনিনজিয়াল ভেন, তারপরে থাকে আর্টারিটা। এটা যদি প্যারাইটাল বোন হয়, এটা যদি প্যারাইটাল বোন হয়, প্রথমে থাকবে মিডিল মেনিনজিয়াল বোনের সাথে লেগে থাকবে মিডিল মেনিনজিয়াল ভেন, তারপরে মিডিল মেনিনজিয়াল আর্টারি। সো মেইনলি ভেনটাই ইমপ্রেশন করে আর্টারির চাপে, আর্টারিটা চাপ দেয় ভেনে, তারপরে ইমপ্রেশনটা হয়, কিন্তু প্রেশারটা ক্রিয়েট করে আর্টারি। সুতরাং আমরা বলি মিডিল মেনিনজিয়াল ভেসেলসের ইমপ্রেশন হয়। সুতরাং এনি ফ্র্যাকচার of this area causing tearing of these meningeal vessels, causing extradural hemorrhage, which may compress the cerebrum, leading to unconsciousness. অনেক সময় কি হয়, খুব কমন, এটা মনে রাখবে, একটা পেশেন্ট নিয়ে এলো, বাইক থেকে পড়ে গেছে, হেড ইনজুরি হয়েছে, এবং ঘটনা ঘটেছে এরকম আমাদের এনআরএস এ অনেক দিন আগে, আমার যখন স্টুডেন্ট লাইফ বা জাস্ট পাস করেছি ইন্টার, পেশেন্ট নিয়ে এসেছে আনকনসিয়াস অবস্থায়, এমার্জেন্সিতে এসেছে, দেখেছে এই হয়েছে করছে, পেশেন্ট আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এসেছে, কথা বলছে দু একটা, তারপর ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ব্যথার ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে, আফটার ফিউ আওয়ার্স পেশেন্ট এগেইন কোমাতে চলে গেছেন, এক্সপায়ার্ড। বললো ডাক্তারবাবুরা ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে দিয়েছে। এই যে পিরিয়ডটা পেশেন্ট যেটা হলো, সেটাকে বলা হয় লুসিড ইন্টারভেল, যেখানে পেশেন্টটা কনসাস ছিল, বিটুইন এ ফার্স্ট আনকনসাসনেস, সেকেন্ড আনকনসাসনেস মধ্যে যে ফেজটা থাকে, তাকে বলে লুসিড ইন্টারভেল। কেন হয়েছিল? প্রথম যখন ইনজুরি হয়েছিল, পুরো ব্রেনটা নাড়া হয়েছিল, নিউরোজেনিক শকে সে আনকনসাস হয়ে গেছিল, প্রচন্ড শকে সে আনকনসাস হয়ে গেছিল, আনকনসাস। এবারে পেশেন্ট এলো, নিউরোজেনিক শক থেকে হলো, তারপরে আস্তে আস্তে পেশেন্টটা কনসাসনেস ফিরে পেলো, দু একটা কথা বললো, কেমন, তারপরে আস্তে আস্তে হিমারেজ হচ্ছে, হিমারেজটা বাড়ছে, খুব স্লো হিমারেজ হচ্ছিল, এবার হিমারেজটা বাড়তে আরম্ভ করেছে। ফলে এবারে ভালো যখন হিমারেজ হয়েছে, আস্তে আস্তে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে ইট কম্প্রেসেস দ্য ব্রেন অ্যান্ড আলটিমেটলি এগেইন কোমা। সুতরাং আমরা বলি কখনোই কোনো হেড ইঞ্জুরি পেশেন্টকে বলবে না পেশেন্ট ভালো আছে বা পেশেন্ট আছে, সব সময় বলবে আমরা এখন কিছু বলবো না, আমরা সিটি স্ক্যান করবো তারপর, এটা মনে থাকে যেন এই এক্সট্রাডুরাল হিমারেজ হয়েছিল, কেমন। সুতরাং অ্যানাটমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দিস সাবজেক্ট। তাহলে এটা গেল একটা কথা। আর বাকি যে ব্রাঞ্চ দেয়, সেকেন্ড পার্ট থেকে দেয়, খুব মনে রাখার দরকার নেই। সেকেন্ড পার্ট থেকে দেবে তোমার যেগুলি দেয় টেম্পোরাল, ডিপ টেম্পোরাল ভেসেলস, ফ্যারেঞ্জিয়াল ভেসেলস, হ্যাঁ ডিপ টেম্পোরাল ভেসেলস, ফ্যারেঞ্জিয়াল ভেসেলস দেবে, তারপরে সেকেন্ড দেবে বাক্সিনেটার, টেরিগয়েড, তারপরে হচ্ছে পস্টেরিয়র সুপিরিয়র, এই বাক্সিনেটার, টেরিগয়েড, পস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার, তারপরে ম্যাক্সিলারি আর্টারি। এইটা ইম্পর্টেন্ট, খুব ভালো করে শোনো। তাহলে সেকেন্ড পার্ট ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার মধ্যে এই ব্রাঞ্চগুলি দিল, বাক্সিনেটার, টেরিগয়েড, পস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার, খুব ভালো কথা, ব্রাঞ্চগুলি দিল, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ ফর এক্সামিনেশন। এরপরে ম্যাক্সিলারি আর্টারি enters the orbit through the inferior orbital fissure. আমরা জানি সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার আছে, ইনফিরিয়র অরবিটাল ফিশার আছে, সেখান দিয়ে অরবিটে ঢুকলো। এরপরে ফ্লোরে ইট পাসেস টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য অরবিট, অরবিট যে রয়েছে তার ফ্লোর দিয়ে পাস করছে, করতে করতে সে বোনের মধ্যে ঢুকে গেল, আর দেখা যাচ্ছে না। ইনফ্রা অরবিটাল গ্রুভ, সেটা বোনসের ফ্লোরের তলে ঢুকে গেল, মানে আর্টারিটাকে কভার করে দিল বোনস। ফলে আমরা আর্টারিটা অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য ফ্লোর অফ দ্য অরবিট আমরা দেখতে পাই না। আবার দেখতে পাই কোথায়? এইখানটায় ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন দিয়ে
এইটা বেরিয়ে আসে। যেই অরবিটাল ফ্লোরে ঢুকে যায় ম্যাক্সিলারি আর্টারির নাম হয়ে যায় ইনফ্রা অরবিটাল আর্টারি, এবং এখান থেকে আসে ইনফ্রা অরবিটাল আর্টারি দিয়ে বেরিয়ে আসে। সুতরাং ইনফ্রা অরবিটাল আর্টারি ইজ নাথিং বাট দ্য কন্টিনিউশন অফ দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি। সুতরাং এই ম্যাক্সিলারি আর্টারিটা এইটুকুনি জানলেই হবে। তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা, কেমন? নেক্সট, এবার অরবিটাল ব্রাঞ্চে অনেকগুলি ব্রাঞ্চ দেয়, ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্টারি, প্যালেটাইন আর্টারি, অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার, পস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার আর্টারি, এবং এখান থেকে দিয়ে নেজাল, সেপ্টাল, লেবিয়াল ব্রাঞ্চেস দেয়। জানার দরকার নেই, তোমরা শুধু ফার্স্ট পার্ট থেকে মিডিল ম্যানেজিয়াল আর্টারিটা ভালো করে পড়বে। নেক্সট, এইখানে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। এই ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল, এই ম্যাক্সিলারি আর্টারি যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, কেমন? ঠিক। নেক্সট, ব্যাক করে যাও। এরপরে লাস্ট হচ্ছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অপথ্যালমিক নার্ভ পড়িয়ে দিয়েছি, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ পড়িয়ে দিয়েছি, ম্যাক্সিলারি নার্ভ এগেইন ইট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিছুটা জানতে হয় তার জন্যই পড়া। মেইনলি ইট ইজ ফাউন্ড ইন দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা। Maxillary nerve is a branch of the trigeminal nerve. Trigeminal nerve ophthalmic, maxillary and mandibular. Trigeminal ganglion আমরা আগেই বলেছি কোথায় রয়েছে, from the superior surface of the near the apex of the petrous part of the temporal bone. সেইখান থেকে তিনটে ব্রাঞ্চ বের হয়, sensory root of ophthalmic, maxillary and mandibular. Then it enters, next slide টা দাও, এই যে trigeminal ganglion, কেমন? trigeminal nerve, এটা হচ্ছে sensory ganglion, তিনটে root ophthalmic, enters the orbit through inferior orbital, through the superior orbital fissure by dividing into branches, maxillary and mandibular. Mandibular enters the infratemporal fossa through the foramen ovale, and maxillary enter the pterygopalatine fossa through a opening known as the rotomax foramen rotundum. So it enters the pterygopalatine fossa. কইটুকুনি পড়বো, কিচ্ছু না, শুধু একটাই বেশি জানবো, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ থেকে একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন ঝোলে। A one parasympathetic ganglion hangs from the maxillary nerve by two roots. This is the pterygopalatine ganglion or sphenopalatine ganglion. So pterygopalatine ganglion and sphenopalatine ganglion is topographically, structurally related to the maxillary nerve, but functionally it is related to the seventh cranial nerve or facial nerve. So pterygopalatine fossa, এইটাই হচ্ছে pterygopalatine fossa, এইটুকুনি জায়গা। হ্যাঁ, এদিকে প্যালেটাইন বোন, এদিকে টেরিগয়েড ফসেস, এইটুকুনি জায়গা। আর এই এর ল্যাটারালি রয়েছে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস, এটা হচ্ছে টেরিগোম্যাক্সিলারি ফিশার। এইখানে ঝুলছে ম্যাক্সিলারি নার্ভ থেকে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন। এর আরেকটা নাম আছে স্ফেনোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্যাংলিয়ন, গ্যাংলিয়ন অফ হে ফিভার। আচ্ছা, then maxillary nerve enters, passing through the pterygopalatine fossa and ultimately divides into number of branches. Next, কি ব্রাঞ্চ দেয়? In cranial cavity, যখন foramen rotundum দিয়ে যে বেরিয়ে আসছে না, তখন একটা ব্রাঞ্চ দেয়, meningeal branch to supply the dura mater. নেক্সট হচ্ছে in pterygopalatine fossa, ganglionic branch, যে দুটো রুট ধরে ঝুলছে, কেমন? আর ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাতে দেয় পোস্টো-সুপিরিয়র অ্যালভিওলার ব্রাঞ্চ অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাইগোমেটিক নার্ভ। এটা ঠিক ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসাতে দেয় না, জাস্ট টেরিগোপ্যালেটাইন ফসার কাছেই দেয়, সুতরাং এটা একটু ইয়ে রয়েছে। এখানে জাইগোমেটিক নার্ভ একটা দেয়। কেন ইম্পর্টেন্ট? তাহলে আমরা কি শিখছি এখান থেকে? জাইগোমেটিক নার্ভ যেটা জানতে হবে একটা লাইন, জাইগোমেটিক নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ maxillary nerve. খুব ভালো কথা, জেনে কি হবে স্যার? Zygomatic nerve enters the zygomatic bone
and divides into zygomatico-temporal and zygomatico-facial branches. Zygomatic nerve zygomatic bone ঢোকে, তারপর এটা divides into two branches, zygomatico-temporal and zygomatico-facial. A zygomatico-temporal branch carries the parasympathetic fibers destined to go to the parotid lacrimal gland. আবার রিপিট করছি, zygomatico-temporal is the nerve which carries parasympathetic fibers destined to go to the lacrimal gland. এই zygomatico-temporal nerve মনে পড়ছে? lacrimal nerve is a branch of the ophthalmic nerve, একটা কমিউনিকেটিং টুইক দিয়েছিল, আমি বারবার বলেছিলাম, এটা মনে রাখবে। ophthalmic nerve divides into three branches in the just orbit এ ঢোকার আগে ব্রাঞ্চ হয়, বারবার রিপিট করছি। কি কি? ফ্রন্টাল, বলো, LFT, lacrimal, frontal, LFT নয়, and nasociliary. কি কি? lacrimal, frontal, nasociliary. nasociliary থেকে ciliary ganglion ঝুলছে, ছেড়ে দাও। lacrimal nerve supply the lacrimal gland. এই lacrimal nerve আবার রিপিট করে দিচ্ছি যাতে মনে থাকে, এইটা হচ্ছে অরবিট, এটা হচ্ছে মিডিয়াল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল। এই আইবল, এইখানে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড রয়েছে, এই ল্যাক্রিমাল নার্ভ এখানে সাপ্লাই করছে, হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য অপথ্যালমিক নার্ভ। এই ল্যাক্রিমাল নার্ভে একটা জাইগোমেটিকো-টেম্পোরালের টুইগ এসে যুক্ত হয়। Zygomatic-temporal is a branch of the zygomatic nerve, which is a branch of the maxillary nerve. এইখানটায় যুক্ত হয়, carrying the parasympathetic fibers with it to supply the lacrimal gland, to stimulate the lacrimal gland to produce tear. আমি এক্ষুনি আসবো, আজকে হবে কিনা জানি না, আসছি এক্ষুনি। এইটাই হচ্ছে জানার কথা তোমার ব্রাঞ্চের মধ্যে, যে maxillary nerve থেকে একটা zygomatic nerve বেরোয়, যেটা zygomatic-temporal and zygomatic-facially divide হয়। zygomatic-temporal carries the parasympathetic fibers destined to go to the lacrimal gland to stimulate the tear, but it does not carry the fibers of the maxillary nerve. It carries the fibers from the seventh cranial nerve. আসবো আমি। Next, in the infraorbital canal, anterior, middle, superior alveolar এবং faciaceal, labial, nasal and palpebral. জানলে ভালো, না জানলে ভুলে যাও। শুধু এখানে দুটো নাম জানতে হবে, যে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন ঝুলছে আর দুটো হচ্ছে জাইগোমেটিকো-টেম্পোরাল নার্ভ। শেষ। তাহলে আমাদের শেষ হয়ে গেল। নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, এবার চলে যাচ্ছি, বেশি নিলাম, ভেবেছিলাম 15 মিনিট লাগবে, কিন্তু আধ ঘন্টা লেগে গেল। এরপরে আমরা যেটা ইম্পর্টেন্ট গ্ল্যান্ড পড়বো, সেটার নাম হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। পড়িয়েছি আমরা, খুব নেগলেক্ট করি, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি অ্যানাটমিক্যালি বাট অলসো ক্লিনিক্যালি, দ্যাট ইজ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। পড়ি না আমরা, অনেকে না পড়ে চলে যাই, কিন্তু কোশ্চেন দিয়ে দেয় এখান থেকে ওখানে, কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য 3 paired salivary glands. আমরা জানি প্যারোটিড, সাবলিঙ্গুয়াল অ্যান্ড এখানে রয়েছে সাবম্যান্ডিবুলার। ভালো কথা। সাবম্যান্ডিবুলার salivary gland. This is the submandibular gland, this is the parotid gland, this is the sublingual gland under the tongue. হ্যাঁ, নেক্সট শুধু ওইটা টিপবে। হ্যাঁ, বাস। আমরা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইট ইজ দ্য টাং, ইট ইজ দ্য ম্যান্ডিবল, এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের একটা পার্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পুরো উই ক্যানট ভিউ দ্য হোল সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড বিকজ ইট ইজ সিচুয়েটেড আন্ডার কভার অফ দ্য ম্যান্ডিবল। এই পার্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এনেছি একটা, দেখি। আমরা যদি এইভাবে দেখি, তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? একটুখানি এইভাবে আমরা প্রপার দেখতে পাবো। Submandibular gland is located in a depression known as the submandibular fossa of the mandible. দুপাশে রয়েছে, এই যে একটা ডিপ্রেশন রয়েছে, এইখানে লোকেট করা আছে, এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড রয়েছে। আরেকটা কি দেখতে পাচ্ছি? এইখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি,
কি এটা? মাসেল। এই মাইলোহায়োয়েড মাসেল এরকম দুপাশে দুটো এই যে জায়গাটায় থাকে, এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসেল। ভালো করে বোঝো, এইটা হচ্ছে একটা মাসেল, এই কার্ডবোর্ডটা মাইলোহায়োয়েড মাসেল which divides the submandibular gland into two parts. One is the superficial and এইটা হচ্ছে deep. ক্লিয়ার হয়েছে এটা? এই যে এখানে মাইলোহায়োয়েড মাসেল, এই মাইলোহায়োয়েড লাইনে লাগে, এইখান দিয়ে গিয়ে এই যে আমরা এখান থেকে যখন দেখতে পাচ্ছি সুপারফিশিয়াল পার্ট, আর এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ডিপ পার্ট। কে সেপারেট করছে? posterior border of the mylohyoid muscle. তাহলে এইটা শিখলাম। So submandibular gland has got a two parts. পাল্টাচ্ছ কেন? তুমি ওটা ধরবে না, আমি যখন বলবো তখন পাল্টাবে। ব্যাক করো, বাস বাস থাক। এবার একটা দিয়ে ব্যাক করো, বাস। কেমন? তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম? Submandibular gland is a paired salivary gland. It is a mixed gland, both serous and mucus প্রায় equally থাকে। Sublingual gland is mainly mucus, parotid gland is mainly serous। ছেড়ে দাও। Next, parts. It has got a two parts, superficial part and a deep part. Both parts are continuous around the posterior border of the mylohyoid muscle. এইটুকুনি শিখলাম। নেক্সট কি শিখলাম দেখি? নেক্সট একটা দেবে। আবার রিলেশন অফ দা, এইটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, এটা হচ্ছে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড। এখানে টাং জিপটা রয়েছে, এখানে টাং। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড এন্ড সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ড, এই দুটো রিলেশন। নেক্সট, এই হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্ট, এইটা হচ্ছে ডিপ পার্ট, এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসল, এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসল, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড এন্ড এটা হচ্ছে ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। নেক্সট, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের এবারে একটা একটা করে পড়তে হবে, আলাদা করে পড়তে হবে। সুপারফিশিয়াল পার্ট আলাদা, ডিপ পার্ট আলাদা, কারণ দুটো দুটো লোকেশনে থাকে। সুপারফিশিয়াল পার্টটা কোথায় থাকে? ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলে। কোথায় থাকে? ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলে। ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল তোমরা জানো, it is bounded by the posterior part of the digastric, anterior belly and posterior belly of the digastric. এই ট্রায়াঙ্গেলটার নাম হচ্ছে ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেল। কেমন? নেক্সট, আচ্ছা আর আগেরটা একটুখানি। এবার ডাইগ্যাস্ট্রিক ট্রায়াঙ্গেলের ফ্লোরে দেখো দুটো মাসল রয়েছে। এই মাসলটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, মাইলোহায়োয়েড মাসল। এই মাসলটা স্কোয়ার, আর ঠিক মাইলোহায়োয়েডের ডিপে একটা মাসল রয়েছে, এই মাসলটা, এটাকে বলে হায়োগ্লসাস মাসল। এইবারে খুব ভালো করে শোনো, the superficial part lies superficial to the mylohyoid muscle and deep part lies between the hyoglossus and mylohyoid muscle. বুঝতেই পারছো? এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসল, এটা হচ্ছে হায়োগ্লসাস মাসল, এরকম থাকে। মাইলোহায়োয়েড মাসল পুরোটা ক্রস করতে পারে না, একটুখানি ক্রস করে। এইটা হচ্ছে হায়োগ্লসাস, এটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসল। বুঝতে পারছো কি? এটা হচ্ছে মাইলোহায়োয়েড মাসল, অ্যাকচুয়ালি এরম ভাবে থাকে। আমি বোঝানোর জন্য সোজা করছি, আমাদের ফ্লোরে এরম ভাবে থাকে, এরম ভাবে থাকে মাইলোহায়োয়েড মাসল এবং হায়োগ্লসাস মাসল। তাহলে এইটা যদি মাইলোহায়োয়েড মাসল হয়, সুপারফিশিয়াল পার্ট থাকে সুপারফিশিয়াল টু দ্য মাইলোহায়োয়েড মাসল এন্ড ডিপ পার্টটা থাকে বিটুইন মাইলোহায়োয়েড এন্ড হায়োগ্লসাস মাসল। ক্লিয়ার হয়েছে? সো ডিপ পার্ট লাইজ, ভালো করে যদি দেখো, ডিপ পার্ট লাইজ অন দ্য হায়োগ্লসাস মাসল, on the superficial to the hyoglossus muscle. It is a very important. Hyoglossus muscle is superficially
কি স্ট্রাকচার থাকে পরীক্ষায় কিন্তু দেয়, ছোট্ট 2 নম্বরের কোশ্চেন। তাহলে এইটা শিখলাম। নেক্সট, submandibular gland mainly located in the submandibular fossa of the mandible, superficial part mainly. এরপরে superficial part এর কি রয়েছে? Superficial part has got a 2 ends, anterior end and posterior end, and 3 surfaces: inferior surface, lateral surface and medial surface. কোনটা কি সারফেস দেখি? সুপারফিশিয়াল পার্টটা করছি। এইটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্ট, আমি ডিপ পার্টটা বাদ দিয়েছি। সুপারফিশিয়াল পার্টের এইটা রয়েছে ইনফিরিয়ার সারফেস, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার সারফেস, এইটা যেটা বোনসে লেগে রয়েছে সাবম্যান্ডিবুলার ফসা, সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস, আর এই জায়গাটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। তাহলে এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার সারফেস, এইটা মিডিয়াল সারফেস, আর বোনসে যেটা লেগা রয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। আর দুটো এন্ড, অ্যান্টিরিয়ার এন্ড and a posterior end. Anterior end almost touching the anterior belly of the digastric, posterior end touching the styloid ligament. এরপর হচ্ছে ইনফিরিয়ার সারফেসের রিলেশন, খুব সহজ। এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়ার সারফেস, কি আছে? স্কিন, superficial fossa containing platysma muscle, deep facial vein, শেষ, among capsule of the submandibular gland. এরপরে একটা লাইন বলতে হবে আমাকে যে ক্যাপসুল অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, কিছুটা পড়িয়েছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না, ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। আমরা যদি ম্যান্ডিবলটা ক্রস সেকশন করি, এটা হচ্ছে টুথ, এটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ফসা, এই হচ্ছে হাইওয়েড বোন, এই হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। Investing layer of the deep cervical fascia touching the hyoid bone splits to enclose the hyoid submandibular gland, one passing superficial and one passing deep to the submandibular gland, to enclose the submandibular gland to form the capsule. Eight হচ্ছে investing layer of the deep cervical fascia. It reaching the submandibular gland, it splits to enclose the gland. One layer passing superficial, এটা হচ্ছে superficial or inferior surface, superficial to the submandibular gland attached to the lower border of the mandible, other crossing the medial surface of the superficial and attached to the mylohyoid line. So it is the investing layer of the deep cervical fascia. তাহলে আমরা যদি এখান থেকে দেখি ইনফিরিয়র সারফেসের রিলেশনে স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফাসা কন্টেনিং প্ল্যাটিসমা, ফেশিয়াল ভেইন অ্যান্ড দ্য ক্যাপসুল অর ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। আর কি থাকে? এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের মধ্যেই লেগে থাকে কয়েকটা লিম্ফ নোড, সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড। সো দিস আর দ্য রিলেশন অফ দ্য সুপারফিশিয়াল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেসের রিলেশন ইজ ভেরি ইজি। ল্যাটারাল সারফেসে দেখো it lodges in the submandibular fossa, এখানে বিশেষ কিছু নেই, bones, the mandible and the origin of the medial pterygoid, বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে। and capsule, একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন আছে ল্যাটারাল সারফেসে, সেটা হচ্ছে, এবং সেটা জানতে হবে more anatomically than clinically, that is the facial artery. লালটা আনিনি। facial artery is a branch of the external carotid artery. এটা যদি ল্যাটারাল সারফেস হয়, আমার হাতটা দেখো, facial surface make a loop around this lateral surface, এই জায়গাটায় এইভাবে facial artery থাকে, এখান দিয়ে নেবে এরকম ভাবে একটা লুপ তৈরি করে, হচ্ছে আমি আনতে ভুলে গেলাম লালটা, এইটা আমার আঙ্গুলটা ফেশিয়াল আর্টারি, এরকম ভাবে একটা লুপ তৈরি করে in close relation to the submandibular gland, ছেড়ে দাও, বাস ওইটুকুনি রিলেশন।
পরীক্ষায় জাস্ট এটাই লিখবে, দ্য সাবম্যান্ডিবুলার ফসা, তারপরে হচ্ছে অরিজিন অফ দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড মাসেল, ফেসিয়াল আর্টারি, ছেড়ে দাও। ইম্পর্টেন্ট রিলেশন হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। নেক্সট, এই যে এখানে ছবিটা আছে, এইখান থেকে এই গিয়ে লুপটা তৈরি করে, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড, এই যে ফেসিয়াল আর্টারি রিলেটেড টু দ্য ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। নেক্সট, 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 ওই ছবিটা আগেরটা, হ্যাঁ। এইবারে দেখো, এটা খুব সুন্দর ছবি আছে, খেয়াল ছিল না। এই যে ফেসিয়াল আর্টারি যাচ্ছে, এই ফেসিয়াল আর্টারি দেখো এখানে একটা লুপ তৈরি করছে বিটুইন দ্য মিডিয়াল টেরিগয়েড and submandibular gland. This is the lateral surface of the gland, superficial part of the gland. This is the lateral surface of the superficial part of the gland. So in between the medial pterygoid and the submandibular gland, there lies the facial artery. Very important relation. Because facial artery is a very important structure in the head, our face and the head neck and the neck. তাহলে এটা শিখলাম। নেক্সট, নেক্সট, হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। বেশ ঝামেলার রিলেশন, ডিটেলস জানার দরকার নেই, শুধু একটা যেটা জানতে হবে, স্ট্রাকচারস অন দ্য হায়োগ্লসাস। আগেই বলেছি দুটো মাসল রয়েছে, একটা হচ্ছে এইখানটায় রয়েছে মাইলোহায়োড মাসল, কেমন, এইটা মাইলোহায়োড, আর মাইলোহায়োডের ডিপে রয়েছে হায়োগ্লসাস মাসল, ফ্রম দ্য হায়োয়েড বোন টু দ্য টাং যায়, এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োড মাসল। এই যে ফ্লোরে তুমি যখনই এখানে টাচ করছো স্কিন সুপারফিশিয়াল ফসা, এরপরে যেটা টাচ করছো সেটা হচ্ছে মাইলোহায়োড মাসল। যদি স্ক্যালপেল দিয়ে কাটি, প্রথমে স্কিন সুপারফিশিয়াল ফসা প্ল্যাটিসমা কাটলেই তুমি দেখবে মাইলোহায়োড মাসল। এবার মাইলোহায়োড মাসলের একটু যদি পস্টেরিয়রলি যাও, আর একটু ডিপে যাও, দেখবে হায়োগ্লসাস মাসল। এরপরে এই ছবিটা তোমরা সবাই প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে, খুব সহজ। প্রথমে হায়োয়েড বোনটা আঁকবে, এরপরে যেটা আঁকবে হায়োগ্লসাস মাসল। হায়োয়েড বোন থেকে টাঙে যাচ্ছে হায়োগ্লসাস মাসল, আর এইখানে কভার করছে মাইলোহায়োড মাসল। মাইলোহায়োড মাসল ছেড়ে দাও। এই হায়োগ্লসাসের ওপরে, এটা প্লিজ এটা একটুখানি চারটে স্ট্রাকচার শুধু মনে রাখবে, কিরম ভাবে চলে সেটাও শুধু মনে রাখবে। চারটে স্ট্রাকচার পর পর আসে। কি কি স্ট্রাকচার? প্রথমে আসবে লিঙ্গুয়াল নার্ভ। লিঙ্গুয়াল নার্ভ, লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে একটা গ্যাংলিয়ন ঝুলছে। কি গ্যাংলিয়ন ঝুলছে? সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন স্ট্রাকচার লাইং অন দ্য হায়োগ্লসাস, সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। তারপরে সুপারফিশিয়াল পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ইট ইজ ডার্ক। ডার্কটা দেখো এরকম হুক করছে লিঙ্গুয়াল নার্ভকে। তারপরে হচ্ছে হাইপোগ্লসাল নার্ভ। যখনই হাইপোগ্লসাল নার্ভ আঁকবে, সাথে সাথে ওপরে নিচে দুটো ভেন দিয়ে দেবে। এটা হচ্ছে ভেনি কমিটেন্টিস অফ দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ। আর পেছনের দিকে দুটো নার্ভ দেবে। এই লিঙ্গুয়াল নার্ভের পরেই এটা ডিপ টু দ্য হায়োগ্লসাস চলে যাচ্ছে, গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল নার্ভ। আর এইখানে একটা দেবে লিঙ্গুয়াল আর্টারি। এর একটা ব্রাঞ্চ দেয় সুপ্রাহায়োয়েড আর্টারি। এই আঁকাটা একটু প্র্যাকটিস করবে।
খুব সহজ। তাহলে স্ট্রাকচারস লাইং অন দ্য হায়োগ্লসাস, lingual nerve, submandibular gland with submandibular duct, submandibular ganglion, hypoglossal nerve and venicomitentins of the hypoglossal nerve and suprahyoid branch of the lingual artery. These are the structures lying on the hyoglossus. These are the structures lying on the hyoglossus. এগুলি হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের মিডিয়াল রিলেশন। সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের তাহলে মিডিয়াল রিলেশনস হচ্ছে এইগুলি। তাহলে পরীক্ষায় অনেক সময় দেবে একটা বড় কোশ্চেনের সাথে স্ট্রাকচার, হোয়াট আর দ্য ড্র এ নিট ডায়াগ্রাম টু শো দ্য স্ট্রাকচারস লাইং অন দ্য হায়োগ্লসাস, তখন তোমাকে এই ছবিটা আঁকতে হবে। তাহলে কি কি স্ট্রাকচার আবার রিপিট করছি। এটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ টু সাপ্লাই দ্য টাং and also carries the fibers of the chorda tympani nerve. Next is the submandibular gland. Submandibular gland টা আরো বড় এই রকম থাকে। Next is the hypoglossal nerve, 12th cranial nerve destined to go to the tongue. Next to the venicomitentins of the hypoglossal nerve and the suprahyoid branch of the lingual artery. আর ডিপ দিয়ে কে যাচ্ছে? হায়োগ্লসাসের গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ, লিঙ্গুয়াল আর্টারি, আরো স্ট্রাকচারস আছে। তাহলে এইটা আমরা দেখলাম। নেক্সট এবার হচ্ছে ডিপ পার্ট অফ দ্য স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডের লাইং অন দ্য হায়োগ্লসাস and the mylohyoid. Next. এরপরে হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট। সাবম্যান্ডিবুলার প্যারোটিড ডাক্ট যেমন এখান থেকে বেরোবে, লেন্থ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্টের লেন্থ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার। আগেরটা আগে আচ্ছা, এখান থেকে দাও। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই ছবিটা একটুখানি দেখো, নাহলে গুলিয়ে ফেলবে। এই ছবিটা দেখো, আমরা যেটা এটা এঁকেছিলাম, এটা হচ্ছে ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, সুপারফিশিয়াল পার্ট নয়। ভালো করে লক্ষ্য রাখো এই ছবিটা, কারণ সুপারফিশিয়াল পার্ট লাইজ অন দ্য মাইলোহয়েড মাসল। এইটা যেটা এঁকেছি, এইখানে মাইলোহয়েড মাসল রয়েছে, এই যে মাইলোহয়েড মাসলের, দাঁড়াও, এইটা হচ্ছে মাইলোহয়েড মাসল। তাহলে এটা রয়েছে ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। তো সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্টটা অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড বেরোলো। Then it proceeds anteriorly. Then it hooks the submandibular lingual nerve. Then কোথায় যায়? নেক্সট হলো এটা খুব ভালো করে দেখো। It opens, parotid যখন ওপেন করে কোথায়? In the vestibule of the mouth, in the opposite to the crown of the upper second molar teeth. ঠিক সেই রকম সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট ওপেন করে, এখানে একটা ছোট্ট ওপেনিং রয়েছে, একটা ছোট্ট উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে বলা হয় প্যাপিলা। যে কোনো উঁচু জায়গাকে আমরা, ছোট্ট উঁচু জায়গা যদি থাকে তাকে আমরা বলি প্যাপিলা। প্যাপিলার ওপরে একটা ছোট্ট ফুটো রয়েছে, কেমন? সেটাই হচ্ছে এই ফ্লোর অফ দ্য মাউথ। এই যে টাং ফ্লোর অফ দ্য মাউথের সাথে যুক্ত থাকে একটা ফোল্ড অফ মিউকাস মেমব্রেন থেকে, তোমরা জানো, করলেই দেখতে পারো, মাঝখানে যেটা থাকে তাকে বলে ফ্রেনুলাম। কি বলে? ফ্রেনুলাম। এই ফ্রেনুলামের দুপাশে দুটো ছোট্ট ওপেনিং রয়েছে, এইখানটায় সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট ওপেন করে। সো সাবম্যান্ডিবুলার ডাক্ট কোথায় ওপেন করে? ফ্রম দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, one on either side, in the anterior part of the floor of the mouth, one on either side of the frenulum of the tongue. শেষ। নেক্সট, blood supply
facial artery and lingual artery. Next, lymphatic drainage, submandibular lymph gland, তারপর থেকে jugulo-digastric. Next, এইবারে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, প্যারাটিড গ্ল্যান্ডকে কে দেয়? ফ্রম ওটিক গ্যাংলিয়ন। শিখেছিলাম আমরা ফ্রম ওটিক গ্যাংলিয়ন, ফ্রম গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ থেকে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ দিয়ে ওটিক গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন থেকে সেটা সাপ্লাই করছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ দিয়ে প্যারোটিড গ্যাংলিয়নকে, কালকেই পড়েছি। এবার সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডকে কে দেয়? 7th ক্রেনিয়াল নার্ভ। আমাদের দুটো স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস রয়েছে, একটা পন্সে, একটা মেডালাতে। মেডালাতে রয়েছে ইনফিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস রিলেটেড টু দ্য 9th cranial nerve meant for the parotid gland. আর লোয়ার পার্ট অফ দ্য পন্সে, পন্সের পরই তো মেডালার, ঠিক তার ওপরে একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে, তার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। কি নাম? সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। কি নাম? সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। কোথায় রয়েছে? লোয়ার পার্ট অফ দ্য পন্সে। It is related to the 7th cranial nerve. Inferior salivatory nucleus is related to the 9th cranial nerve. Superior salivatory nucleus is related to the 7th cranial nerve. এবার 7th cranial nerve থেকে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে আসতে হবে। ট্রেন লাইনটা কি দেখি। এই সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস সেইখান থেকে ফেসিয়াল নার্ভ দিয়ে সে বেরিয়ে এলো, ফেসিয়াল নার্ভের সাথে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার চলছে, সে ট্রেনে উঠলো, ট্রেনটার নাম হচ্ছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেস। সে ফেসিয়াল এক্সপ্রেস দিয়ে চলছে চলছে চলছে, এটা জেনু ব্যাক করলো এবং টিম্প্যানিক ক্যাভিটির মধ্যে ঢুকেছে, সেখান থেকে আরেকটা সাইড ট্রেনে উঠলো, সেটার নাম হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি। এই কর্ডা টিম্প্যানি থেকে এলো, এই কর্ডা টিম্প্যানি দিয়ে এসে এলো, কর্ডা টিম্প্যানি কার পেছনে ঢুকেছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভের। ভালো করে লক্ষ্য করো, কি সুন্দর যাচ্ছে দেখো সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে। আমরা কালকেই পড়েছি এই পস্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভের 3টে ডিভিশন, একটা হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, আর একটা হচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ। এই লিঙ্গুয়াল নার্ভের পেছন দিক থেকে এলো কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। মনে পড়ছে কালকে এঁকেছিলাম? তাহলে ফেসিয়াল নার্ভ থেকে, ফেসিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ পাসিং থ্রু দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন that enters the infratemporal fossa to the petrotympanic fissure, সেইখান থেকে বেরিয়ে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় ও পেয়ে গেল লিঙ্গুয়াল নার্ভকে, লিঙ্গুয়াল নার্ভে ঢুকে গেল। এবার লিঙ্গুয়াল নার্ভ দিয়ে সে যেতে আরম্ভ করলো এবং লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে ঝুলছে কে? এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন ঝুলছে। সুতরাং সে এখান দিয়ে এসে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে গেল, রিলে করলো, সেকেন্ড অর্ডার স্টার্ট করলো। এরপরে এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড থেকে কিছু ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ, অন্য কোনো নার্ভ লাগলো না ওর, এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড থেকে কিছু ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে টু সাপ্লাই দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, টু সাপ্লাই দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। আর সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডও এইভাবেই এলো, কর্ডা টিম্প্যানি থেকে এলো, কিন্তু সাবম্যান্ডিবুলার লিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডকে যেটা করলো সেটা আবার ব্যাক করলো লিঙ্গুয়াল নার্ভে, আর লিঙ্গুয়াল নার্ভের মাধ্যমে সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডকে দিল, কারণ ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ। তাহলে কি হলো? ফেসিয়াল নার্ভ আমরা যদি লিখি সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস, 7th নার্ভ, কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ, লিঙ্গুয়াল নার্ভ, সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, গ্যাংলিয়ন রিলে করলো এখানে, সেকেন্ড অর্ডার স্টার্ট হলো, যেটা সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে গেল ডাইরেক্ট ব্রাঞ্চ সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন,
a submandibular gland, direct branch, আর যেটা সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডে যাবে সে আবার ব্যাক করলো লিঙ্গুয়াল নার্ভের মাধ্যমে, সে সাপ্লাই করলো সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডকে। দেখো কি বিউটিফুলি সে চলে গেল সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ডে, কোথায় পন্স থেকে কি সুন্দরভাবে চলে গেল, রিলেটা কোথায় করলো সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন ইজ এ প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন লাইং অন দ্য হায়োগ্লসাস মাসল and it has got a parasympathetic and sympathetic root. রিলেশন যদি বলো, ওপরে লিঙ্গুয়াল নার্ভ, নিচে ডিপ পার্ট অফ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, হায়োগ্লসাস মাসল, রুটস কি প্যারাসিম্প্যাথেটিক রুট from the lingual nerve carrying the fibers of the chorda tympani, sympathetic root from the sympathetic plexus tying to the lingual artery থেকে সের গেল, without relay is supplied the submandibular and sublingual gland. Branches, direct branch to the submandibular gland. তাহলে submandibular ganglion হয়ে গেল। তাহলে এইভাবে আমরা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সাপ্লাই শিখলাম, স্ফিংটার পিপুলি সিলিয়ারিস মাসেলের সাপ্লাই শিখলাম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়নের সাপ্লাই শিখেছি, আজকে শিখলাম সাবম্যান্ডিবুলার সাবলিঙ্গুয়াল গ্ল্যান্ডের সাপ্লাই। বাকি রইল একটাই, সেটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, সেটা নেক্সট দিন পড়বো। কিন্তু আমার খারাপ লাগলো যে তোমাদের কালকে বলেছিলাম দিতে, অনলি দুজন জমা দিয়েছে এবং একজন তো অসাধারণ লিখেছে, দুজনই খুব সুন্দর লিখেছে। ফেসিয়াল নার্ভ, ফেসিয়াল নার্ভ তোমাদের লিখে আনতে বলেছিলাম বাড়িতে, তোমরা নিজেরা বই দেখে দেখে ফ্লো চার্ট করে একটা লিখে আনবে, ক মিনিট লাগতো একটা ফ্লো চার্ট করে লিখতে, নিউক্লি 1 2 3 4 অরিজিন, একটা শুধু নাম, তারপরে ড্যাশ, এই ঢুকলো ইন্টারনাল অডিটারি মেটাস দিয়ে ঢুকলো, টিম্প্যানিক মিডল ইয়ারে ঢুকলো, ব্রাঞ্চ কি কি দিল, 1 সেকেন্ডের ব্যাপার। আমি আরেকটা দিচ্ছি, আমি দেখি কতজন দেয়, আমি দেখবো, তার না হলে আমি সমস্ত রিভিশন ক্লাস বন্ধ করে দেবো। কালকে যে দুজন লিখেছে দুজনই খুব সুন্দর লিখেছে, একজনের ফিগার তো খুব ভালো এঁকেছে, আরেকজন লেখাটা ফ্লো চার্টটা অসাধারণ দিয়েছে, মানে আমিও শিখলাম ওখান থেকে, এত সুন্দর শর্টে লেখা যায়। থ্যাঙ্কস হু হ্যাভ সাবমিটেড দিস। আমরা আশা করছি নেক্সট মঙ্গলবার তোমরা অন্তত আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা টাইম লাগবে, একবার পড়ে বই দেখেই লিখবে, বই দেখেই ছবি আঁকবে, কিন্তু প্র্যাকটিসটা করো, না হলে কিন্তু পরীক্ষার সময় পারবে না।